Başka bir hadiste geliyor. "Lem tadharul fahisha fi qawmin qattu hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un vel awja'u allati lam takun madat fi asfarihim." Ellezine madu. Ömer radıyallahu anh rivayet kılan, Abdullah ibn Ömer radıyallahu anh rivayet kılan hadiste kim bu? Kaysi bir elde de zina eşikleri kenen tarkalıp, buzukluk eşikleri, insanlar bu köşeye çıkıp buzukluk kılıp eşikleri köp tarkalıp, jada kalsa anı reklama kılıp kalışsa değil. Anda alarga Kuday Taala ata babası körбөгөн baleylerdi, ata babası körбөгөн orularda jönötüp koydu. Speed zinadan kelip çağırdan. Dağın birisi hazırdı. Bizden de başımıza düşkün virusundan bir sebeplerin birisi. Şu bizdeki buzukluktan, bizdeki bir jaman jagdaydan tarkalıp ketiştigi. Aytты bu hadiste. Kaysi bir elderde buzukluk eşikleri kenen tarkalıp ketse, anda alarga ata babası körбөгөн orulardı Kuday Taala jönötüp koydu. Sözü var aşırı. Hazır uçurda biz köp yerde kişine bir zina meselesine, же болбосо ayallardan açık erkeklerden buzukluk meselesine bir uçurlarda katurak aytıp ayta turgan bolsok, keyde narazı bolobuz, başka kap bolobuz. Бирок мынаны караңыздар, силерге bir statistika айтайын, андан кийин билбейм, өзүңүздөр чечесиздер. Азыркы учурда ошол 2019-жылдагы статистиканы мен интернеттен карап, тауып силерге версияга жарыялап коеюн деп атай таптым, буну издеп. Азыр ошол Кыргызстандагы статистика аборт боюнча. Бойдан алдыруу. 20.172 аборт 2019-жылда. 20.172 аборт. Bizim Kırgızstan'da Müslüman memlekette bu. Uşul 2019-жылғы uşul 20.000'din içine 1.470'i 20 yaşka çeyinki yaş kız gelinler. 20 yaşka çeyinki kız gelinler. 1.400'ü. Bu abort bolup atkanları zinadan saktan albay kalıp, urukluk düşüp kalıp, abort bolup kıskası boyunda bolup kalıp atkanları bu. Emi oşol boyuna bolboston, boyuna bütürmöstön, takta aytkanda spesialist bolup kalganlar var da anı eşledeçi. Alары kança? Kaysi bir doktor, vrach bir suradım bile. Bir kança dedi, bir 6 ay içindeki statistikаны mağa aytıp berdi, Oş oblast boyunca. Oş Kırgızstan boyunca aytıptı. Kırgızstan boyunca şu 6 ay boyu bir statistikаны ayttı mağa. Ne statistika dese? Kız gelinler kүйöөгө тийиштен алдын кыздыгыны кайра тиктирип алуу статистиканы айтты. Kırgızstan boyunca 10.000'den aşıgıra. Kыздыгыны тиктирип алган kүйөөгө тийип кетти. Булардын biz бул балени, бул вирус балесini же башка bir келе турган балелерибиз өзүбүз сурап эле алып атабыз, сурап элечи. Будан ашык болушу мүмкүн эмес да, будан ашык бузукулук, мындан ашык дагы pas tömön жагдай болушу мүмкүн эмес менимче. Başka bir hadiste geldi mi o жерде караңыздар? La taqumu sa'a hatta yetasafaduna fi turuqi. Ay yetanakihuna fi turuqi. Kıyamet kayın bolboyt deydi. İnsanlar jolдордо, köçölөрдө el көргөн жерде zina кылып kalmayınca deydi. Zina degende biz bir koşkasın emez. Zina bardık, kol, köz, uçraşu, görüşü, koltuktaşıp jürü. Bular zinaga kirmiyor. Buna men Gulbarda kançaсын көрүp kançaсын uruştuk жаштарды. Келип алсаң эле центрде эки-экиден жетелешип жүрүп кетип аткан таныш эле балдар өзүбүздүн өкөлөрүбүз, инелерибиз башкаларыбыз. Эмне үчүн сиздер дагы айтпайсыздар ошол нерсени? Көрүп атасыңбы бир жакын адамың же бир жигит кетип атат, бир жат эле кыз менен колтукташып. Эмне үчүн айтпайсыз ага? Жашыңыз чоң, аксакалсыз же чоңсуз. Айтор ал жигиттен караганда чоңсуз. Эмнеге айтпайсыз ага? Ким бул? Кимдин кызы? Эмне үчүн жүрөт бул жерде? Шунчалык кайдыгер болуп атабыз да. Анан ошол нерсе биздин кыздарыбыз, биздин жакындарыбыз, биздин бир туугандарыбызга түшүп атат. Өзүбүздүн кайдыгерлиги себебинен. Өзүбүз кайдыгер болбойбу ошол нерсеге? Айтайлы бирөө жатын көрүп, өзүбүз дагы биринчи тыйыла алам нерседен. Өзүңүз тыйыла албагандан кийин бирөөнү айта албайсыз ал нерсегечи.
Өзünüz тыйылгандан кийин албетте айтыңыз бирөөнү көрсөңүз көчөдө. Урушуңуз башка кылыңыз. Айтып биз кече жаңы жыл күндөрү алдыңкы 2019-жылы мына жерде карнавалда айтып бердик, бул жерде жумада да. 7 жерде Гүлбарда, 7 жерде карнавал уюштурулуп 200-100дөн адамдар кыз келиндер ошол жерде чыгып алып ойноп, айыттан жол тоспойбуз. Айыт майрам. Кече караңыз айыт кандай өткөздүк. Айытты шаар байлап алып, ичин билбейм, бизде Гүлбарда мен көрбөдүм шаар байлап алып айыт тосконду, ушундай майрам катары. Эми келебиз, айта маза койбуз, биз куттайбыз, кайда кетип калабыз. Кадимкидей күн өтөт айыбыз. Бирок ошол жерде карнавалды көрдүк бизчи. Көзүбүздөн жаш акты ошол нерсени көргөндө. Эмне үчүн? Каяктагы бир майрамды майрам деп мусулмандардын жүргөндүгү себеп. Ал жерде кыз келиндер, жаш кыз келиндер жүр. Кыздар, жаш балдар. Музыканы коюп алган, көчөдө эч ким жок, капкараңгы. Билгени кылат ал жерде. Ошол жерге баягы мындай жактанда выжданы жол коюп, өзүнүн аброю, намысы жол коюп, кыздарын жөнөткөн эркектерге мен таң калам да. Карындашын ошол жерге жөнөткөн эркектерге таң калам. Ошол аталарга таң калам. Мындай интернетти көрүңүздөр, биз статистиканы көрүңүздөр. Биздин кыргыз кыздары каяктарда кор болуп жүргөндүгүн биз карабайбызбы? Кече жакында эле чыкты Түркияда бир домго кирсе, мындай жерди тешип алган канча кызды алып чыкты ошол жерде. Кыргыз кыздары ошол. Россиядагы эми Россияга барып келгендер бар. Россиядагы айтсам, баягыларды айткан уксаң эми ыйлагың келет, жерге кирип кеткиң келет аныккандачы. Жер жарылбады, жерге кирип кетпеди. Анан дагы биз атамын, эркекмин деп жүрөбүз да. Кызыбыз бизди багытат. Эмне менен багытат? Мүмкүн сиздин кызыңыз жакшы жүрөт деп ойлой турсуз. Мүмкүн каяктан билесиз аны бул жерде отуруп? Аялын жөнөтүп алып, өзүнчө мактанып отурган эркектерди угуп атабыз. Мен буга чейин барсам, барып мынча иштедим, эч барака болбоду эле ушул. Аялым барып иштеди, катаж үйдү бүтүрүп алдым деп. Кандай намыс бул? Эркектик намыс эмес бул. Аялымын кызын жөнөтүп алып, үйдү бүтүрүп алдым деп. Андан көрө капада жашабайсыз бака. Ошол кызыңыздын акчасына, аялыңыздын иштеген акчасына үйдү бүтүргөндөн көрө капада жашабайсызбы? Валезбек билсеңиз дагы намыс керек го эркек кишиге. Ошентип жүрөт ошол жанагы баягы Россиядагы бузукулукта жүргөн кыздардын аталары ham ошентип, агалары ham бизге ошентип эле билбей эле жүрөт да. Менин кызым аппак, менин кызым таптаза депчи. Бир аз ойлонойлу. Буларды көргөндө жаным кейип бир жолу. Кыздарды көрүп атабыз, бул аборттун статистикасы. Канчалары таштап кетип аткандарын көрбөй атасыңбы? Анан ушул нерсени көрүп туруп, дагы ойлонуп, дагы эсибизге келбесек, анда бизге дагы билбейм кандай нерсе керек. Кандай статистика, кандай маалымат керек. Кандай айтыш керек бизгечи. Жакшы айтты кынабасак, жаман айтты, ушунча айтат да, башка кандай айтабыз эми. Бир аз ойлонойлу. Кыздарыбызды аякка жөнөтүп атканда ойлонуп, өзүбүз эркек кишибизди өзүбүз багайлы. Ошол кыздар ошол жакта кор болбосунчу. Аялдарыбыз ошол жакта аял киши кор болбойт. Кечеги күндө жанагы Союзда, бул жерде башка неме кетти. Кече Союзда бизди Союз бузду дейбиз, туура. Ошол мезгилде Союз негизи бизди буза алган эмес. Ошол мезгилде эмне кылды? Мектептерде өзүңүздөр билесиздер ал нерсеничи. Орускандарды кадимкидей суу ичирип, намаз окуба деди, башка кылба деди. Бирок ошол мезгилде Союз ошол нерсени бир канча жыл улантып көрдү, бирок эч бир жыйынтык таба алган жок. Жөөттөр дагы ошол нерсени кылып көрдү. Эч бир жыйынтык. Эмне үчүн? Себеп ошол мезгилде аялдарыбыз үйдө эле да. Булар намаз окуба десе ham, орозо кармаба десе ham, Кудай жок десе дагы, бирок үйүнө барса, үйүндө аялы энеси бар. Ошол энеси кайра эле баланы кайра эле турулап, өзүнүн ислам жолуна түшүрүп коет. Анан кийин токто деди. Буларга биз мектепте бүнтип мажбурлап айткан менен буларды буза албайт экенбиз. Буларды бузуунун бир гана жакшы жолу андан кийин эмне кылды? Аялдардын айлыгын кичине көтөрүп койду. Аялдардын ишин жеңил кылып койду эркектерге караганда. Эркектер жатабыз, эркектерчи. Анан аялдарыбыз көчөгө чыкты, иштеди. Анан үйдө бала тарбия кылган, бала да үйдө. Ким тарбия берет? Эркек киши тарбия бере албайт балага анчалык деңгээлде. Аял киши главный тарбияны берет. Анан ошол аялдарыбыз Россиялап жүрсө, аялдарыбыз Түркиялап жүрсө, аялдарыбыз чет өлкөлөрдө иштеп жүрсө, же көчөгө чыгып иштеп жүрсө, ким берет сиздин балаңыздын тарбиясын? Ошондуктан айтып атабыз, аялдар үйдө олтурсун,
bu otursun деген аларды кордоо эмес. Балким алар ишким ошол жакта кор болбосун деген маселе. Ошол жакта иштеп кыйналбасын, балким үйдө канышадай отурсун деген маселе. Ошон үчүн эсибиз барда этегибизди жыйып, өзүбүз ойлонайлы. Эгерде ошондой жагдай биздин үй бүлөбүз болсо, дароо кызыңызды, аялыңызды, башкаңызды, жакын туугандарыңызды чакыртыңыз буяка. Өзүңүз иштеңиз. Дараткана казып болсо ham өзүңүз иштеңиз, өзүңүз табыңыз, аял кишини аякка кор кылбаңыздар. Ошонун негизинен зына иштер ашырып кетет. Aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.